پاک پیارے خوبصورت اور قدرت والے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو شام۔ پاک کلام میں سے پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب اس کی 30ویں آیت سے 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت، فرسٹ کنگز پہلا سلاطین ورس 30 چیپٹر نمبر 18۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھود دی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختری قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، سو انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آنکھ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختری قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت مسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالہ پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو، سب کہیں آمین۔ کہ آج جو عنوان ہے وہ ہے آج کا چیمپئن۔ کیسا عنوان ہے؟ آج کا چیمپئن۔ بڑے حیران اور ششتر ہیں آپ لوگ، کچھ لوگ بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگے ہیں کہ یہ کیسا مضمون ہے، آج کا چیمپئن۔ تو چیمپئن آپ نے فلموں ڈراموں میں دیکھے ہیں، کھیلوں میں چیمپئن دیکھے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بائبل کے چیمپئن بتاتا ہوں کہ بائبل کے لوگ جو ہے وہ کس طرح چیمپئن ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایلیا کا تعارف میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔
एलिया नबी 875 काफ मीम में पैदा हुए। उसकी कुल उम्र 57 साल थी और 27 साल उसने खिदमत की, और उसके नाम का मतलब खुदा, यहोवा खुदा है। एलिया के नाम का मतलब क्या है? एलिया बालू वाला और चमड़े का पटका कमर के गिर्द बांधता था। एलिया यरदन के जंगलों में रहता था। एलिया मूसा का हम पल्ला नबी था। एलिया को बास लोग उड़ने वाला नबी भी कहते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्स उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता ताकि वो मुनादी करे। और बास लोग एलिया को आग बरसाने वाला भी नबी भी कहते हैं, क्योंकि वो जब दुआ करता था तो आसमान खुलता और आग नाज़िल होती थी। यूं लगता है कि जैसे एलिया के पास आसमान की कुंजियां हैं, जब चाहा आसमान को बंद कर दिया और जब चाहा आसमान को खोल दिया। एलिया एक दलेर नबी था। एलिया एक सच्चा नबी था और सच को आज नहीं। उसने वक्ते हाकिम के मुंह पर बात की और वो डरता ना था, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई थी और वो खुदा का ताबेदार था, वो खुदा का फर्मा बरदार था, वो खुदा पर भरोसा करता था, वो खुदा से प्यार करता था, वो खुदा की ताबेदारी में रहता था, वो सब्र के साथ जिंदगी बसर करता, वो सब्र के साथ दूसरे हुक्म का इंतजार करता था, इसलिए कि वो खुदा से मोहब्बत करता था और खुदा पर भरोसा करता था। दूसरे नंबर पर एलिया की खूबियां बयान करूंगा। एलिया के अंदर 3 जबरदस्त खूबियां थी। पहली खूबी उसके अंदर सब्र की थी। वो सब्र करने वाला नबी था, और जहां पर सब्र है वहां पर मोहब्बत है, और सब्र ही मोहब्बत की और गारंटी है, सब्र ही मोहब्बत की वारंटी है। अगर सब्र खत्म हो गया है तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसलिए एलिया के अंदर सब्र था और वो खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा के हुक्मों को मानता था, खुदा उसे जहां भेजता था वो निडर और दलेर होकर जाता था। ये उसकी पहली खूबी है कि वो सब्र करने वाला नबी था। दूसरी खूबी उसके अंदर जो है वो ये है कि वो फर्माबरदार था। वो कोई लंबरदार नहीं था, बल्कि वो फर्माबरदार था। वो चौधरी नहीं कि मुझे आला सीट चाहिए, मुझे ओहदा चाहिए, मुझे सबसे सुपर ऊपर आना है, मुझे बड़ा बनना है। नहीं, वो ताबेदार रहता, वो ताबेदारी करता, वो फर्माबरदारी करता, और यही उसकी जबरदस्त खूबी है जो आग बरसाने में उसकी मदद करती। और यही उसमें जबरदस्त खूबी है कि वो खुदा के फर्माबरदार और ताबेदार रहने की वजह से आसमान खुल जाता, जैसे आसमान खोलने और बंद करने का इख्तियार ही उसके पास हो। और तीसरी खूबी उसके अंदर यह है कि उसका भरोसा, उसका ईमान, उसका ट्रस्ट। तीसरी खूबी उसके अंदर जबरदस्त जो है वो यही है कि वो खुदा पर भरोसा करता था, इसलिए कि जब वो खुदा पर भरोसा करता है
اس کی نزدیکی خدا کے ساتھ ہے. اس بھروسے کی وجہ سے وہ خدا کا پیارا ہے. اس بھروسے کی وجہ سے وہ چیلنج کرتا ہے، اور جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے. جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ چیمپئن ہے، اور جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ بندوق سے نہیں ڈرتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ بڑے منہ والے اور بڑے قد والے بندوں سے نہیں ڈرتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ بدروح سے نہیں ڈرتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ جادوگروں سے نہیں ڈرتا. وہ دنیا کی فورسز سے نہیں ڈرتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، وہ بت پرستوں سے بھی نہیں ڈرتا. ایلیا کا بھروسہ خدا پر تھا، اس لیے وہ نہ تو اخیب بادشاہ سے ڈرتا تھا، نہ ایزبل سے جو اس کی بیوی تھی نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ ایزبل بت پرست تھی. وہ نہیں ڈرتا تھا. اس نے ایزبل کے جس کی وہ پرستش کرتی تھی، وہ بال بت کے جو پجاری تھے، 450 اس کے پجاری تھے، نبی تھے، ان کو اس نے چیلنج دے دیا. کس نے چیلنج دیا؟ ایلیا نے بال کے پجاریوں کو چیلنج کر دیا. اور بال کے پجاری کتنے تھے؟ 450. کتنے؟ 450 بال کے نبی تھے، پجاری تھے، اور یسیرت کے 400 نبی بھی وہی تھے. تو ایلیا نے اخیب بادشاہ سے مل کر کہا کہ بادشاہ، سارے اسرائیل کو کوہ کرمل پر بلا، اور بال کے 450 نبیوں کو بھی چیلنج دے کہ تجھے ایلیا پہاڑ پر بلاتا ہے. بادشاہ نے وہ سب کیا جو ایلیا نے کہا. ایلیا نے کہا بال کے 450 نبیوں کو، تو وہ جب سارے اسرائیل کے لوگ، سارے خاندان، سارے لوگ جو اسرائیلی تھے کوہ کرمل پہاڑ پر جب آ گئے، اور بال کے 450 نبی بھی پہاڑ پر آ گئے، تب ایلیا آگے بڑھا اور لوگوں میں آگے جا کر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ کب تک ڈاواڈول رہو گے، اور کب تک تم فیصلہ نہیں کرو گے کہ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پرستش کرو، اگر بال خدا ہے تو پھر اس کی پرستش کرو. آج فیصلہ ہو جائے. چیمپئن نے چیلنج دے دیا. ایلیا کا بھروسہ کس پر تھا؟ خدا پر تھا. ایلیا کا بھروسہ یہوہ خدا پر تھا، ایل شدائی خدا پر تھا، قادر مطلق خدا پر تھا. اور اس نے چیلنج دیا. 450 نبیوں کو اسرائیلی خاموش تھے، کوئی اسرائیلی نہیں بولا. تب ایلیا نے کہا ایک اکیلا میں ہی نبی بچتا ہوں، اس لیے میں تو ان کو چیلنج دیتا ہوں. 450 لوگوں کو میں اکیلا شخص چیلنج دیتا ہوں کہ 2 بیل لائے جائیں، 2 بیل لائے جائیں. ایک بیل ان 450 لوگوں کو دیا جائے، اور وہ اس کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ پر رکھے، لکڑیوں پر رکھے، اور پھر لکڑیوں پر رکھنے کے بعد آگ نیچے نہ دے، اور اپنے بال کو پکارے، اپنے دیوتا کو پکارے، اس سے دعا کرے. اگر اس کے دیوتا نے اس کو آگ سے جلا دیا تو ان کا دیوتا سچا، اور ہم سب اس کی پرستش کریں گے. لیکن اور دوسرا بیل جو ہے وہ مجھے دیا جائے، اور میں اس کو لکڑیوں پر کاٹ کر رکھوں گا اور آگ نیچے نہیں لوں گا، اور میں اپنے خدا کو پکاروں گا، اور وہ آسمان سے آگ نازل کر کے اگر اس کو بھسم کر دے تو میرا خدا سچا. تب سب لوگ
पुकार उठे, जो पहले खामोश थे वो बोल उठे, जो गूंगे थे उनकी जबानें खुल गई, वो कहने लगे ये तूने खूब कहा। इस्राएली जो खुदा के लोग हैं सारे वहां पर जमा थे, लेकिन किसी ने अपने ईमान का इजहार ही नहीं किया। सब सुनने वाले और देखने वाले ही थे। एलिया ने जब चैलेंज दिया तो सब ने कहा ये तूने खूब कहा है। तो पहले एलिया ने कहा तुम्हारी बारी, क्योंकि तुम 450 लोग हो, तुम ज्यादा हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तुझे मौका देता हूं, टास्क मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम पहले अपने बैल को लकड़ियों पर काट कर रखो और अपने देवता को पुकारो, अगर वो आग से इसे जला दे तो तुम जीत गए और तुम्हारा बाल सच्चा। तब उन्होंने लकड़ियों को चुना, लकड़ियों के ऊपर बैल के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और फिर वो 450 लोग इकट्ठे होकर चीखना चलाना शुरू हो गए, दुआ करना शुरू हो गए, अपने बाल को पुकारने लगे, ऐ बाल हमारी सुन, ऐ बाल तू कहाँ है। वो अपने देवता को पुकारने लगे और जब वो जोर जोर से अपने बाल को देवता को पुकारते ही जा रहे हैं और कोई हलचल नहीं हुई, कुछ आग नहीं आई, तो फिर एलिया ने शाम के वक्त दोपहर के बाद उनसे कहा चिढ़ाते हुए, तुम्हारा देव बाल जो है कोई देवता है, वो सुनता नहीं है, वो शायद खलवत में हो, या शायद वो सो रहा हो, शायद वो सफर के अंदर हो, या शायद वो मसरूफ हो। तुम जोर से पुकारो, तुम बुलंद आवाज से अपने बाल को पुकारो। तब वो और भी जोर से चलाने लगे और बुलंद आवाज से वो अपने बाल को पुकारने लगे कि ऐ बाल हमारी सुन। और उन्होंने अपने आप को छुरियों से जख्मी कर दिया, नश्तरों से अपने आप को जख्मी कर दिया और पुकार रहे थे, अपने आप का खून बहाने लगे, छुरियों से नश्तरों से लहूलुहान सारे बदन हो गए, 450 लोग खून में लथपथ हो चुका है और बाल का कोई अता पता नहीं है। वो पुकार पुकार कर थक गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। वो झूम झूम कर बाल को पुकार रहे हैं, वो नाच नाच कर बाल को पुकार रहे हैं, वो बाल को जोर जोर से पुकार रहे हैं कि बाल तू कहाँ है, हमारी सुन, इस बैल पर अपनी आग को भेज। मगर वो ना आया। जब शाम बिल्कुल होने लगी तब एलिया आगे बढ़ा और एलिया ने फिर कहा कि अब मेरी बारी है, अब मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। उसने सबसे पहले खुदा को, याद रखे ये एक तरतीब देने लगा हूं, सबसे पहले उसने क्या काम किया, खुदा को पुकारने से पहले सबसे पहला काम जो उसने किया, उसने मस्बा बनाया। जो मस्बा ढा चुका था उसने उसकी मरम्मत की, उस मस्बे को बनाया। आज हम जो जिनके मस्बे ढा चुके हैं, जो मस्बों पर कभी जाते ही नहीं है, जिन्होंने दुआ करना छोड़ दी है, जिन्होंने प्रस्तश करना छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मस्बों से मुंह मोड़ लिया है, उनके लिए ये यहाँ से चैलेंज है कि वो अपने मस्बे ठीक कर ले, वो अपने मस्बे बना ले, वो अपने मस्बे दुरुस्त कर ले, वो अपने मस्बों पर आ जाए। पहला काम क्या करना है, मस्बा बनाना है। अगर मस्बा नहीं बनाया तो मस्बा बनाए, अगर मस्बा छोड़ दिया तो मस्बा पर वापस आए, और अगर मस्बा ढाया गया है तो मस्बा की मरम्मत करें। दूसरा काम जो उसने किया, उसका ये किया कि उसने लकड़ियां को काट काट कर उसके ऊपर रखा, लकड़ियों को काट कर
اس کے اوپر رکھا اور بے ترتیب نہیں رکھا گیا، بلکہ کرینہ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ان لکڑیوں کو چنا گیا، ترتیب کے ساتھ اس مصباح کے اوپر رکھا گیا۔ اور پھر ان لکڑیوں کے اوپر جو تیسرا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ جو بیل اس کو دیا گیا تھا، اس بیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بیل کا سارا گوشت ان لکڑیوں کے اوپر رکھا گیا۔ اور ان لکڑیوں کے اوپر جب اس بیل کے گوشت کو رکھ دیا گیا ہے تو پھر چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے لیے کیا کرو، 4 مٹکے پانی کے لے کر آؤ۔ اب ملک کے اندر تو پانی تھا نہیں، بارش ہوئی نہیں، 3.5 سال پانی امید برسا ہی نہیں، تو ملک میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا پانی کے مٹکے 4 لے کر آؤ۔ پانی لانا پڑا اور جلدی سے وہ گئے۔ پہاڑ کے اوپر تھے لوگ، پہاڑ پر کہاں پانی ہوگا، لیکن نبی جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا، خدا کا خادم جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو آگ نہیں آئے گی، اگر نہیں کریں گے تو کلام نازل نہیں ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو چیلنج نہیں ہو دیا جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو چیمپئن نہیں کہلائیں گے، اگر نہیں دیا جائے گا، نہیں لایا جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، کچھ سامنے نہیں آ سکے گا۔ اور اس نے کہا 4 مٹکے پانی کے لاؤ، مشکل کام ہے۔ اور 4 مٹکے پانی کے وہ جلدی سے لے کر آئے۔ جب 4 مٹکے پانی کو لے کر آئے تو 4 مٹکوں کو اس نے ان کے اوپر کہا انڈھیل دو، گوشت کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر انڈھیل دیا۔ اور ان کے چوگرد جو کھائی بنائی گئی تھی مصبے کے چوگرد، پھر اس نے کہا آپ 4 مٹکے ایک بار پھر لے کے آؤ۔ وہ پھر 4 مٹکے پانی کے لے کر آئے، پھر ان 4 کو بھی انڈھیلا گیا مصبے کے اوپر۔ پھر اس نے کہا 4 مٹکے ایک بار پھر اور لے کر۔ اب کتنے مٹکے ہو گئے؟ 12 مٹکے پانی مصباح کے اوپر انڈھیل دیا گیا، گوشت کے اوپر انڈھیل دیا گیا، لکڑیوں کے اوپر انڈھیل دیا گیا، کھائی پانی سے بھر گئی، اور جو 12 پتھر رکھے گئے تھے وہ بھی پانی میں بھیگ گئے۔ لکڑیاں پانی سے تر ہے، گوشت پانی سے تر ہے، پتھر پانی سے تر ہے، کھائی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اور سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے پانی میں آگ لگانا۔ مرد خدا ایلیا پانی میں آگ لگاتا ہے، سوکھی لکڑیوں کو آگ نہیں لگا رہا، پانی میں آگ لگ رہی ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اور مرد خدا نے اپنے خدا، یہوہ خدا، لشکروں کے خدا، میرے اور آپ کے خدا، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، اسرائیل کے خدا کو اس نے پکارا اور کہا کیا ثابت ہو جائے کہ تو ہی خداوند خدا ہے۔ اور آسمان سے آگ آئی، آسمان سے آگ آئی، اس نے کیا کیا؟ سارا پانی چٹ کر دیا، کھائی کا پانی آگ نے چٹ کر دیا، لکڑیوں کا پانی آگ چٹ کر دیا، پتھروں کا پانی چٹ کر دیا، اور قربانی کا پانی بھی چٹ کر دیا۔ نہ صرف پانی کو چٹ کر دیا بلکہ قربانی کو جلا دیا، لکڑیوں کو جلا دیا، پتھروں پر آگ لگی ہوئی تھی، کھائی میں آگ لگی ہوئی تھی، ہر طرف آگ تھی، اور قربانی بسم ہو گئی، لکڑیاں بسم ہو گئی، اور آسمان کے خدا نے ثابت کر دیا کہ میں ہی خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ اب سب نے کہا کہ ایلیا کا خدا سچا ہے۔ ایلیا نے چیلنج دیا، اور پھر وہ نبی 450 بھاگے، تو ایلیا نے کہا ان کو پکڑو، ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے، اور نیچے جا کر ان سب کو قتل کرنا۔
450 नबी को एलिया ने कत्ल कर डाला, एक भी ना छोड़ा, क्योंकि बुत परस्तों को खुदा पसंद नहीं करता। तो एक खुदा के बंदा ने भी उनको कत्ल कर दिया। ना कोई बाल की परस्तिश करने वाला रहे, ना बाल का नाम लेने वाला कोई रहे, और ना इस्राएल गुमराह हो, सबको कत्ल कर दिया गया। एलिया का भरोसा किस पर था? एलिया का भरोसा यहोवा खुदा पर था। और अगर हमारा भरोसा खुदा पर है तो फिर एलिया जैसे बड़े बड़े काम होंगे। अगर हमारा ईमान एलिया जैसा है तो एलिया जैसे काम होंगे। अगर हमारा ईमान एलिया जैसा नहीं है तो फिर एलिया जैसे काम भी नहीं होंगे। उसका भरोसा खुदा पर था। जिसका भरोसा खुदा पर है उसके लिए अमेरिका से नहीं आता। जिसका भरोसा खुदा पर है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से नहीं आता। जिसका भरोसा खुदा पर है उसके लिए यूरोप से नहीं आता। जिसका भरोसा खुदा पर है उसके लिए दूसरे ममालिक से नहीं आता, बल्कि उस जिसका भरोसा खुदा पर है उसके लिए खुदा से आता है, उसके लिए ऊपर से आता है। और जिसका भरोसा खुदा पर है वो ऊपर देखता है और ऊपर से ही उसके लिए आता है। एलिया का भरोसा खुदा पर था। बाइबल के अंदर लिखा है, मालून है वो शख्स जो आदमियों पर भरोसा करता है, और मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कुल करता है। तो एलिया ने खुदा पर तवक्कुल किया और उसने चैलेंज दिया, हम भी अगर खुदा पर तवक्कुल करेंगे, हम भी अगर खुदा पर भरोसा करेंगे, अगर हम भी खुदा पर, तो फिर हम भी चैलेंज देंगे। एलिया चैंपियन कहलाया, हम भी चैंपियन होंगे। एलिया ने चैलेंज दिया, हम भी चैलेंज दे सकते हैं। अपने हालात को चैलेंज हम दे सकते हैं, अपने दुश्मनों को हम चैलेंज दे सकते हैं, अपनी बीमारियों को हम चैलेंज दे सकते हैं, अपने खिलाफ जादूगरों को चैलेंज हम दे सकते हैं, और बदरूहों को भी हम चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा खुदा पर है। और जब हमारा भरोसा खुदा पर है तो फिर हम चैलेंज दे सकते हैं। फिर आज का चैंपियन कौन हुआ? जी, आज का चैंपियन कौन है? जी, एलिया तो था चैंपियन। एलिया तो था चैंपियन। मैं बात कर रहा हूं आज का चैंपियन कौन है? बताएं जरा, आप में से आज का चैंपियन कौन है? एलिया चैंपियन था, यीशु मसीह चैंपियन था, है और अब तक अबाद तक रहेंगे। आज का चैंपियन कौन है? आज का चैंपियन वो है जिसका मुंह बड़ा है? क्या आज का चैंपियन वो है जिसका कद बड़ा है, जो मोटा ताजा है? क्या आज का चैंपियन वो है जिसके मसल ज्यादा है? या क्या आज का चैंपियन वो है जिसके पास ज्यादा दौलत है? या आज का चैंपियन क्या वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी है? फिर कौन है आज का चैंपियन? आज का चैंपियन वो है जिसका भरोसा खुदा पर है, और जो चैलेंज देता है वो चैंपियन है। हालेलुया! आए फिर अपने कदमों पर खड़े होकर दुआ करें 2 मिनट से। खुदा आसमानी बाप